અને હવે વાત કરીએ અગત્યના સમાચારની। આ સમાચાર મળી રહ્યા છે કે ગુજરાતના જીએસટી કમિશનર પર એક અતિ ગંભીર આક્ષેપ થયો છે। આખા મામલાની વિગતવાર આપને જાણકારી આપીએ। ઉલ્લેખનીય છે કે જીએસટી કમિશનર ચંદ્રકાંત વળવીએ મહાબળેશ્વરમાં 620 એકર જમીન હડપ્યા હોવાનો આરોપ છે। જમીન સરકાર હસ્તક થવાની હોવાનો ડર બતાવી જમીન ખરીદી હોવાનો આરોપ। જીએસટી કમિશનર અને પરિવારે વૃક્ષો કાપી ગેરકાયદે બાંધકામ કર્યું હોવાનો પણ આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે। સામાજિક કાર્યકર સુશાંત મોરેનો આ ગંભીર આક્ષેપ છે। સ્થાનિક તંત્રની પણ સંડોવણી હોવાનો સામાજિક કાર્યકર આરોપ લગાવી રહ્યા છે। પહેલા ગાંધીનગર અને બાદમાં અમદાવાદ જીએસટી વિભાગમાં તેમનું પોસ્ટિંગ થયું હતું। જીએસટી કમિશનર ચંદ્રકાંત વળવી 93ની બેચના ઓફિસર છે। महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे झाडानी या गावामध्ये गुजरात राज्याचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी त्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी 620 एकर जागा खरेदी केलेली आहे। संपूर्ण गाव त्यांनी खरेदी केलेलं आहे आणि या 620 एकरापैकी 40 एकरामध्ये त्यांनी रिसॉर्ट तयार केलेला आहे। यामध्ये वृक्षसंपदा तोडून अनधिकृतपणे कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता सदरचं बांधकाम झालेलं आहे। त्यामध्ये रस्ते, वीज, पाणी संबंधित सुविधा जिल्हा प्रशासनाने त्यांना पुरवलेल्या आहेत। या बाबतीमध्ये कमाल जमीन धरून कायदा जर पाहिला तर त्या कायद्यानुसार एवढी जमीन एका व्यक्ती किंवा त्या कुटुंबाला घेता येत नाही। त्या कायद्याचं उल्लंघन झालेलं आहे, त्याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी। तसेच या ठिकाणी दिलेलं विद्युत कनेक्शन आहे ते 3 ते 4 दिवसामध्ये दिलेलं आहे। गोरगरीब व्यक्तीला कधी या ठिकाणी वीज पुरवठा करण्यासाठी अपयशी असलेलं जिल्हा प्रशासन स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक गावामध्ये काही 20 ठिकाणी नाही, परंतु या व्यक्तीला वीज देण्यासाठी डीपीडीसीतून निधी गेलेला आहे। त्या निधीची चौकशी व्हावी। रस्ते झालेले आहेत, जो उचाड रेणुसे ते खेडमधील रघुवीर घाटापर्यंत या रस्त्याला कोट्यवधी रुपये डीपीडीसीतून दिलेले आहेत। सदरचं काम युद्धपातळीवर चालू आहे। त्या ठिकाणी उत्खनन झालेलं आहे, त्याचबरोबर डांबर प्लांट सुरू आहे। कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी न भरता सदरचा रस्त्याचं काम चालू आहे। लोकवस्ती नसताना सदरचा रस्ता कुणासाठी हा सध्याचा प्रश्न आहे। सदरची व्यक्ती ही नंदुरबार जिल्ह्यातील रहिवासी आहे आणि अहमदाबाद गुजरात येथील जीएसटी मुख्य आयुक्त आहे। गुजरात महाबळेश्वर कनेक्शन काय आहे, याचं गोडबंगाल काय आहे हे शोधणं सर्वांचं क्रमप्राप्त आहे। मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले निवेदन दिलेलं आहे। 9 जूनच्या अगोदर या सर्व ठिकाणची झाडानी गावची झालेले जे अनधिकृत बांधकाम आहे ते पाडण्यात यावं। जमीन खरेदी प्रकरण आहे ते दोषी आणि सर्व अधिकाऱ्यांचे गुन्हे दाखल करावेत। त्याचबरोबर दिलेला जो निधी आहे वीज, पाणी, रस्त्यासाठी तर तो निधीची चौकशी करावी, अन्यथा 10 जून पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे। ત્યારે આજ કેસ મામલે જાણકારી મળી રહી છે કે સામાજિક કાર્યકર સુશાંત મોરેની ફરિયાદ બાદ કલેક્ટરનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું। કલેક્ટરે કહ્યું છે કે અમારી સમક્ષ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રાંત અધિકારીને તપાસ માટેનો આદેશ આપી દીધો છે। તપાસ કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। आमच्याकडे एक तक्रार प्राप्त झालेली आहे, त्याच्यामध्ये काही डॉक्युमेंट सुद्धा तक्रारदाराने आमच्याकडे सबमिट केलेले आहे। आमचे जे तिथले प्रांत अधिकारी आहे राजेंद्र जाधव, त्याच्याकडे आम्ही सर्व तक्राराचे जे पुरावे आहेत त्याला अपलोड करून दिलेले आहे। याच्याबद्दल सखोल चौकशी करायला सांगितलं आहे आणि त्या चौकशीमध्ये आपल्या समोर येते की खऱ्या अर्थाने काय झालेलं आहे, त्याच्या अनुषंगाने योग्य कारवाई प्रशासनाद्वारे केली जाईल। आणि मला ऍक्च्युअली काय की 2 गोष्टी आहे की याच्यामध्ये एक्झॅक्ट त्याने घेतला किती घेतला तेही आपल्याला माहिती नाही आहे आणि एक लिमिटेशन असतात। जे एरिया आहे तिथला ते बफर झोनच्या जवळ येतो आणि ते लिमिटेशन असते, डेफिनेटली असते, त्याच्या पुढे कोणी विकत घेऊ शकत नाही। तर तोच बघणे आवश्यक आहे की ते लिमिटेशनच्या पुढे तसा काही विक्रीचा खरेदीचा काही झालेला आहे किंवा नाही, ते आपल्या समोर जेव्हा फॅक्ट्स येतील त्याच्या अनुषंगाने योग्य कारवाई केली जाईल। आणि जे कोणी चुकीचा केली असेल तर 100% त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई होते। ત્યારે આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા સચિન ભાટી પાસેથી। સચિન, આરોપ ખૂબ ગંભીર છે। 620 એકર જમીનનો આખો મામલો છે, પૂરી વિગતો શું છે આ કેસમાં? વિધિ સીજીએસટીના અધિકારી છે જેમના ઉપર આ આરોપ ત્યાંના સ્થાનિક સામાજિક કાર્યકર દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે અને આ જે આરોપ છે એમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઝાડાની જે ગામ છે એ ગામ આખું જે છે એની 620 એકર જમીન છે એ જમીન ખરીદવામાં આવી છે અને એમાં પણ એ પ્રકારનું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જમીન સરકાર હસ્તક થવાની છે, એટલે તમે આ જમીન વેચી દો। એટલે એ બાબતને લઈને આ ફરિયાદ છે અને સાથે જ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે ફરિયાદમાં, જે કલેક્ટરને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં, તો એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જે જગ્યા છે જગ્યામાં 40 એકરમાં એક રિસોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે। એના માટે વીજ કનેક્શન તેમજ ડામરનો રોડ બનાવવાની પ્રક્રિયા અને આ સહિતની જે સુવિધાઓ છે એ થોડા જ સમયમાં એટલે કે ગણતરીના દિવસોમાં જ
કેવી રીતે મળી ગઈ એ પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. અને આ સિવાય ત્યાં જે વૃક્ષો છે એ વૃક્ષો પણ કાપવામાં આવ્યા છે, ત્યારે એ પર્યાવરણના નિયમોનું પણ ઉલ્લંઘન છે. ત્યારે આ બાબતની કોઈ પરવાનગી લેવામાં આવી છે કે કેમ, અને આ જે જગ્યા ખરીદી છે એ જગ્યા ખરીદવામાં 620 એકર જેટલી જગ્યા છે, અને એવી માહિતી છે કે 13 જેટલા જે એમના પરિવારના સભ્યો છે, ચંદ્રકાંત વળવી જે CGST ના અધિકારી છે, ત્યારે એમના પરિવારના સભ્યોએ મળીને આખી આ જગ્યા ખરીદી છે. ત્યારે એ જગ્યા આટલી મોટી એ ખરીદી શકે કે નહીં, એ નિયમમાં આવે છે કે નહીં, ત્યારે આ બધી જ બાબતને લઈને કલેક્ટરે પણ કહ્યું છે કે જે સ્થાનિક અધિકારી છે, પ્રાંત અધિકારી, એમને આ બાબતની માહિતી સમગ્ર એમને મોકલવામાં આવી છે, જે પુરાવાઓ પણ એમની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ સમગ્ર મામલો જે છે એમાં તપાસ કરવામાં આવશે, અને તપાસમાં જો અયોગ્યતા જણાશે અને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ જણાશે તો ચોક્કસ આ મામલે કાર્યવાહી કરાશે. જ્યારે અમારી ટીમ પણ આજે CGST ની અમદાવાદની જે ઓફિસ છે ઓફિસમાં પહોંચી હતી, પરંતુ ત્યાં અધિકારી સાથે સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો. પરંતુ એમનું જે આ મામલે શું કહેવું છે એ માટેનો પ્રયાસ પણ TV9 દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. એટલે હવે આ સમગ્ર મામલામાં કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ જે રિપોર્ટ આવે છે, રિપોર્ટમાં કઈ કઈ હકીકતો સામે આવે છે એ પણ જોવાનું મહત્વનું રહેશે. અને આ જે 620 એકરની જમીન ખરીદીને ત્યાં રિસોર્ટ બનાવવાની પ્રક્રિયા જે 40 એકરના વિસ્તારમાં કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે એ નિયમોને લઈને છે કે નહીં એ બાબતની પણ જે ખરાઈ છે એ ખરાઈ થતા ઘણી બધી હકીકતો સામે આવે એવી શક્યતાઓ અત્યારે દેખાઈ રહી છે. બિલકુલ સચિન, આભાર આ તમામ વિગતો બદલ. તો આક્ષેપ ખૂબ ગંભીર છે. જગ્યા પહેલા તો 620 એકર લેવી, રિઝોર્ટ બનાવવાના આક્ષેપ. જોઈ રહ્યું કે તપાસમાં શું સામે આવે છે.